لاہور جہاں صوبائی وزیر ملک احمد خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ پولرائزیشن نہ صرف کہ سوسائٹی میں سرایت کر گئی ہے، انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی، چاہے وہ جوڈیشری ہے، آرمڈ فورسز ہیں، اور وہ لوگ جن کی ساری زندگی سیاسی عمل میں رہی، جیسے چودھری اعتزاز احسن ہے، مجھے ان کا بڑا ریگارڈ تھا، لیکن اسپیسیفکلی ان کا وہ باعث جو کہ شریف فیملی کے خلاف ہے اور بڑا انفاؤنڈڈ ہے. ہم ان سے یہ آرگومنٹ کرنے کو تیار ہیں کہ اگر آپ کا مسئلہ آپ کی ذاتیات ہے تو اس کو آپ کسی اور پیرائے میں، کسی اور رنگ میں جب آپ بات کریں گے تو ایک تو عوام الناس اس کو تسلیم نہیں کریں گی، اور پھر اگر آپ حقائق کے منافی بات کریں گے تو ہم حق رکھتے ہیں کہ آپ کی ہر طرح کی اس ایلیگیشنز کا جو کہ آپ لیول کرتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن اینڈ رائم، اس کا آپ کو ہم جواب پبلکلی پھر دے دیں. مطلب آپ نے یہ وتیرہ پکڑا ہے کہ جب بے شک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی کو ارینجمنٹ، کوئلیشن، چاہے وہ اپوزیشن میں پی ڈی ایم کی صورت میں تھی، تو آپ ایک ڈیزاسٹرس رول پلے کرتے رہے ود یور اسٹیٹمنٹس. ایز اے لائر آپ کی ایک پوزیشن ہے، ایز اے پولیٹیشین آپ کی ایک پوزیشن ہے، لیکن کن خطوط پر آپ نے اس کو استوار کیا کہ ذاتی معاملات کو آپ نے پولیٹیکل اس کے رنگ میں دے کر آپ نے اپنا بغض بار بار بولا. ابھی آج آپ کی ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ آ گئی، اور سٹیٹمنٹ آج آپ نے کورٹ رومز کے باہر کھڑے ہو کے پتہ نہیں کس طرح سے آپ نے وہ بیان دیا ہے، اور سٹیٹمنٹس یہ دے دیں کہ آج یہ جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمات ہیں، یا محترمہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف مقدمات ہیں، یا شہباز شریف صاحب کے خلاف جو مقدمات تھے، یہ سب مقدمات میں جنرل باجوہ نے بہت برا کیا ان کو چھوڑ کر. الامان الحفیظ، یہ کورٹ کی ریگرس پروسیڈنگز کس نے نہیں دیکھی؟ 100 سے زیادہ پیشیاں کس نے نہیں دیکھی؟ شہباز صاحب کی 2 دفعہ جیل کس نے نہیں دیکھی؟ حمزہ شہباز 2 سال 4 ماہ جیل میں رہے، کس نے نہیں دیکھا؟ اور پھر کتنی ان لافل تھی، کس کو یہ بھول ہے؟ اور چودھری اعتزاز احسن صاحب، کیا آپ کو یہ بھول ہے کہ اس ملک کا قانون کیا تھا اور مقدمات کیا تھے؟ کیا آپ کو یہ بھول ہے کہ عمران خان، ان کے ہواری شہزاد اکبر اور ان کی وہ پوری ٹیم، وہ نیب کا انسٹرومنٹ، وہ ایف آئی اے کا انسٹرومنٹ سوائے زیادتی کرنے کے کسی اور چیز پہ تھا؟ میں نے تو آج تک آپ کو آنیسٹلی سپیکنگ آپ کی پروفیشنل لیگل کیپیسٹی میں، اس احترام میں کہ آپ ہمارے بار کے کولیگ بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں، آپ کی کئی وہ باتیں جن کا فوری جواب دیا جا سکتا تھا، آپ کو بعض اوقات ہم نے اس بات پر بھی اگنور کیا کہ چلیں آپ نے کہہ لیا ہے تو ونس یہ بات سیٹل ہو جائے گی. آپ کس طرح سے پورے سسٹم کا مذاق بنا رہے ہیں؟ ایک شخص اپنی بے گناہی کو عدالت میں ثابت کرتا ہے، پروسیکیوشن اپنا پورا زور، 4 سال عمران کی پوری مائٹ، شہزاد اکبر کی پوری کننگنس، ان کی پوری کنائیونس، پورا پولیٹیکل کنٹرول، کیبنٹ کی حیثیت میں پولیٹیکل کنٹرول پرووائڈ کر کے ان مقدمات کو یکسو کرنے کی وہ کوششیں، فیبریکیٹڈ ایویڈنسز، وہ ایویڈنسز کریٹ کرنے کی کوششیں جو کہ عدالتوں میں آخر یہ اوپن کورٹس ہیں، ایک لا آف ایویڈنس ہے. آپ نے ایک مقدمہ سرمائزز پہ بیسڈ، کنجیکچرز پہ بیسڈ، کسی کی خواہش کتابیں، عمران کی انتقام کی حس کتابیں، وہ مقدمات قائم ہوئے. اگر عدالتوں نے بری کیا تو جنرل باجوہ نے بری کیا. آپ کیا یہ بلیم اس ملک کی ہائی کورٹس پہ ڈال رہے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پر فیصلے کرتی ہیں؟ تو جو فیصلے آج تک آپ ہی نہیں عدالتوں سے لیتے رہے، ایوری ڈے آئی بو مائی ہیڈ مائی لارڈ، تو کسی کے کہنے پہ کرتے رہے. کتنے مقدمات میں آپ پیش ہوئے آج تک؟ سن 70 سے آپ کی تاریخ ہے مقدمات میں جانے کی، ہر چیف جسٹس کے ہر بینچ کے سامنے آپ پیش ہوتے رہے. تو کیا یہ مقدمات جو تھے آپ کو کسی کے کہنے پر ریلیف ملتا رہا؟ سر ویری اسٹرینج. آپ یعنی اس حصے میں آ کر جب آپ کی بات کے اندر ایک متانت آنی چاہیے، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ کس طرح سے وداؤٹ ایویڈنس آپ الیج کر سکتے، اور وہ بھی روبز پہن کے، وہ بھی آپ کورٹس کی پریمیسز میں کھڑے ہو کر، انہی کی داڑھی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آپ یہ الیج کریں گے کہ یہ کل کو کسی جنرل کے کہنے پر یہ کورٹس فیصلے دے دیتی ہیں. یہ تو سر ایک زیادتی کی انتہا ہے، اور آپ سے کم از کم ہم یہ توقع نہیں کر سکتے تھے. آپ کی پولیٹیکل ریزننگ تھی
एट अ सर्टेन टाइम, मैंने खुद आपको ये प्रेस टॉक करते और सुना आपको एक टीवी प्रोग्राम में, प्रोबेबली आज मैं रिकॉर्ड निकाल के दे सकता हूं, गालिबन काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में आपने बात की कि मेरे साथ कुछ कमिटमेंट्स थी जो ऑनर नहीं हुई। आपने कहा कि मैं मुकदमा लेकर गया और उस मुकदमे में मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस वक्त, तो फिर पहले तो आपकी अपनी पार्टी थी ना सर जो फैसले करती थी। मुझे हैरानगी है इस बात पर कि आप अदालतों से बरीयत के ऑर्डर्स को किस तरह कह सकते हैं कि वो जनरल के कहने पे छोड़ा गया। यानी आप अलेज कर रहे हैं कि ये कोर्ट्स जो हैं ये डिमी कोर्ट्स हैं। मेरी इस्तदा होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इनको नोटिस में तलब करें वहां पर और इनसे पूछें कि क्या एविडेंस है इनके पास इस तरह की, ये एलिगेशंस लेवल करते हैं। सारी जिंदगी 40 साल आप इसी कोर्ट के सामने, हर जज के सामने अपने मुकदमे में आई बो माय हेड माय लॉर्ड, और आज आप कह रहे हैं कि ये अदालतें जो हैं वो किसी और के मुकदमे की बात हो तो वो ये अदालतें किसी के कहने पे फैसला करती हैं। मुझे अफसोस भी है और मुझे दुख भी है जिस मामले में हमने आपको सारी जिंदगी एक प्रोफेशनल रिस्पेक्ट दी, सारी जिंदगी आपको एक पॉलिटिकल वर्कर होते हुए आपका एहतराम किया, लेकिन आपका जो ये पर्सनल मेलाफाइडी है, जाती बुग़्ज़ है आपका, और वो शरीफ फैमिली के खिलाफ है। आपने उस बुग़्ज़ का इजहार हर मर्तबा किया, लेकिन आज तो आप आखिरी हद क्रॉस कर गए। पीपल लाइक मी, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, जो मैं एक कानून का तालिब इल्म हूं, मैं अपनी हद से आगे कभी किसी को अलेज नहीं करता, लेकिन ये अब एक कलेक्टिव मामला है, मजाक बन गए। हर एरा गैरा उठते, वो इन अदारों के ऊपर उठ के बात करना शुरू कर देते। कभी जजेस किसी की तोप के आगे, कभी इमरान खान उनको और उसके जो ये सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं वो जजेस के घरों तक, उनकी फैमिलीज तक, उनकी बीवियों, बच्चियों, बेटियों तक उनको ट्रोल करते हैं। दे आर लेफ्ट हेल्पलेस। ये पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल लोगों का कंडक्ट है। और फिर आप कभी उठे आप मिलिट्री के, उनकी जुबान नहीं है, बोल नहीं सकते। आई इन द कैपेसिटी ऑफ स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन डिफेंस अफेयर्स ask you, Mr. Etazaz Ehsan Saab, come to the court if you have the audacity. File an application. लेकर आए आप और यह सबूत करें कि मरियम नवाज ने जो 96 पेशियों पर, हर तारीख पर, जब इमरान अपनी सारी माइट के साथ अवेलेबल था, उसके शहजाद अकबर जैसे क्रॉनीज एविडेंसेस को फैब्रिकेट, क्रिएट कर रहे थे। पूरी FIAs और नैब्स उनके एक जुम्बिश कलम के साथ हिलती थी। वो सारी जुल्म की दास्तान आपके सामने है और आपके ज़मीर पे बोझ नहीं है। आज जब उनको आप एक्विटल्स मिलते हैं, एविडेंसेस ना होने की बुनियाद पे मिलते हैं, प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं कर सकती उस पे मिलते हैं, वो पूरे के पूरे वो फैब्रिकेटेड महल जो थे वो डिमोलिश होते हैं, तो आप आके खड़े हो जाते हैं और पोलाइटली कहते हैं किसी जनरल के कहने पे किया। आई फील पिटी सर। ये कभी कोई उठता है, ये कोई somebody like Shehbaz Gill and he comes and starts saying whatever उसका जो उसके दिल में आ जाए वो कह दे, and he gets scot free। और फिर आप जब देख लेंगे पूरी कैंपेन चलाते हैं। ये मुल्क है यार, खुदा का खौफ करे। गिव सम रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज भी इंस्टीट्यूशन है। एहतराम आपने खुद खो दिया। इस खित्ते का मसला है, आप जब ये कुछ करते हैं और आपके कद कामत के साथ करते हैं, तो फिर हम जैसे लोग जो भी अपनी इस ख्वाहिश के साथ जिंदा हैं कि इस मुल्क को हमने उस इंतहा पे पहुंचते देखना है, इसकी तरक्की देखनी है, यहां पर लोगों की खुशहाली देखनी है, यहां पर मैंने देखना है कि इस मुल्क ने प्रोग्रेस करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ने प्रोग्रेस करना है। बट सर, इज दिस डेमोक्रेसी? यानी आप अलेज करें और विदाउट रीजन अलेज करें, आपके पास सबूत कोई ना हो और आप पब्लिक हो जाएं, आपके सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। ये आदमी कहते, मुझे ये इमरान खान आके कह दें कि जी अगर न्यूट्रल ना हो, ये न्यूट्रल्स को साइड पे करें, न्यूट्रल होना गुनाह है। अगर आप यू आर ऑन द साइड ऑफ द गुड, तो आप मेरे साथ खड़े हो, न्यूट्रल होना गुनाह है। आप क़यामत के दिन मुंह क्या दिखेंगे? व्हाट अ शेम। जजेस अगर फैसला आपके खिलाफ दे दें, आप ईंट से ईंट बजा दें। मैं उस रात लाहौर था जिस रात वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में वो 10 वोट्स वाला लेटर का जो झगड़ा था। आई हैव सीन दोज वर्कर्स जंपिंग अपॉन। कब इस कटहरे से हम बाहर निकलेंगे कि तू कौन और मैं कौन? कहीं कुछ सैनिटी प्रिवेल करेगी, कहीं कोई डायलॉग होगा, कहीं कोई रीजन होगा, कहीं कोई एविडेंस के साथ बात होगी। मुझे ज्यादा दुख आज
एतजाज साहब, आपकी इस गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट का हुआ है, एंड आई एम बाउंड टू से दैट यू आर नॉट इन योर फिट कंडीशंस टू मेक द स्टेटमेंट, जब आपने ये स्टेटमेंट दी। और मैं आपसे ये तकाजा करूंगा और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अगर आपके अंदर थोड़ी ऑडेसिटी है, कोई रूल ऑफ लॉ की कदर है, आपके अंदर इस मुल्क के अंदर रीजन देने की गुंजाइश है, तो प्लीज कम टू द कोर्ट देन, एपलेट जुरिस्डिक्शन में एक 110 की दरख्वास्त देकर हिस्सेदार बनने, साबित करें कि किस जनरल के कहने पर इन कोर्टों ने फैसला किया। हद होगी है, जैसा दिल करे वैसा बोल दें आप, एंड नोबडी इज देयर टू स्टॉप यू। आप अगर ये ऐसी बात सर करेंगे, हम आपके इस चीज को, आपके इस बेबुनियाद इल्जाम को वेहमेंटली डिफेंड करेंगे, क्योंकि हमने कोर्ट्स में भुगता है। हमें वो वक्त याद है ये जब मरियम नवाज अपनी वालदा को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर सिसकती हुई जेल की काल कोठड़ी में गई। हमें इमरान की हुकूमत का एक एक दिन याद है, हमें इमरान की हुकूमत का वो हर जुल्म याद है जो पूरी खानदान पर, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज पर। मैंने एतजाज साहब आपको बयान देते नहीं देखा। सनाउल्लाह पे कोई बयान दिया, राना पे आपने? एहसन इकबाल साहब पर कोई बयान दिया आपने? साद रफीक पर कोई बयान दिया आपने? अगर कोई मोरालिटी थी तो पीपल्स पार्टी में जो आपके अपने लोग थे उनके साथ जब ज्यादती और जबर हो रहा था, कोई बयान दिया आपने? और आज अगर वो एक्विटल्स हो रहे हैं उस 4 साल की ज्यादती जुल्म के बाद, जब मुकदमात साबित नहीं हुए, जब वो एक्विटल्स हो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जजेस जनरल्स के कहने पे फैसले करते हैं। मैं तो इंसैनिटी एलेज करूंगा। मुझे अफसोस भी है और मैं इस दुख के साथ कि 40 साल तक हम जिसको देखते रहे एज अ बीकन कि ये लॉ की प्रैक्टिस में वो आदमी है जो रीजन एंड राइम के साथ बात करेंगे, इतने लॉजिकल होंगे, मुझे बेहद अफसोस है। थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि आपने इक़रार हसन साहब के हवाले से जो बात की, लेकिन उन्हीं की जमात मरकज़ में आपकी इत्तेहादी है हुकूमत में, क्या ये मामला आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी उठाएंगे कि वो इस हवाले से इक़रार हसन से जवाब तलब करें जो कि उनकी पार्टी का हिस्सा है? और क्या आपने उनको तो चैलेंज दे दिया कि वो अदालत में आके अपना ये सबूत पेश करें? क्या खुद आप भी इस हवाले से अदालत से रुजू करने का कोई इरादा रखते हैं बाज़ाब्ता तौर पर? देखिए सर, अदालत इस मामले में एक सेकेंडरी बात है। मैं एज एन पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर की टीम में डिफेंस अफेयर्स पे ऐसे पीएम होते हुए अपनी एक आईनी जिम्मेदारी समझ के एतजाज साहब की इस बात को एब्सोल्युटली आई जस्ट स्वे इट अवे। मैं समझता हूं कि उन्होंने गलत बात की है, एंड आई एम हियर टू से दैट कि ये बिल्कुल एक उनकी गलत बात है। यस, मैं अपनी पार्टी में अपनी लीडरशिप से इस बात पर इंसिस्ट भी करूंगा और जोर भी दूंगा कि इसका एहतजाज अपने कोएलिशन पार्टनर्स के साथ भी करें, और एतजाज साहब को मैं डिमांड करूंगा, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो अगर उनके पास कोई ऐसी एविडेंस है तो एपलेट जुरिस्डिक्शन में एक 110 की इनके दफ्तर से तो 20 दरख्वास्तें रोज जाती हैं। खाली किसी पे इल्जाम लगा देना और उनको मिलाइन करना, एक होती है पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मुझे कोई एतराज ना हो, एतजाज साहब मेरे सियासी नजरियात से इख्तलाफ करें, एतजाज साहब को अगर मेरी मुआशी फिक्र से इख्तलाफ है 100 दफ़ा करें, मेरी सियासी फिक्र से इख्तलाफ है मेरे साथ 100 दफ़ा करें, मुझे एलेज करें, मुझे एक्यूज करें। बट इस सिचुएशन में वो कर क्या रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि ये जो इक्विटल्स हैं ये कोर्ट्स नहीं कर रही, ये किसी जनरल के कहने पे किए जा रहे हैं, और नाम लेके वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा कहने पे किए जा रहे हैं। इट्स अ पिटी। ये कोई और कोई ये शहबाज गिल टाइप को दूसरा तीसरा करता तो मुझे कोई एतराज ना होता। व्हाट टू से एतजाज एहसन, क्या हमारी वी आर गोइंग डाउन इन सच एक इतनी रैपिड स्पीड में हम नीचे गिर रहे हैं? आई एम विद अ वेरी हैवी हार्ट। मुझे तो दुख है इस बात पे यार, मतलब कहीं तो कोई ब्रेक लगे, कहीं तो कोई लिमिट्स हो। ये अदालतें हमने मजाक बना दी, किसी जज की कोई तौकीर बची? आप मुझे बताएं, आप मेरे भाई हैं, आप अहले कलम हैं, आप सारा दिन ज्यादती नाइंसाफी के पॉलिटिशियंस को जवाब देना चाहिए, हक बनता है। दे शुड बी आंसरेबल बिकॉज दे गवर्न दिस कंट्री। 22 करोड़ लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए प्लेजेस देकर आते हैं, वोट लेकर आते हैं। इफ दे आर नॉट गेटिंग बेटर, आपका हक है कि हमसे सवाल हो और हम जवाब दें, बट थोड़ी एक लाइन डिस्टिंक्शन तो ड्रॉ हो ना। इन अदालतों को जो कि हमारी कायम दायम रहनी चाहिए, उनके मुतल्लिक अगर
ایسے شخصیات جنہوں نے 40 سال جن کی بقا کی ضامن ہیں یہ عدالتیں, جنہوں نے ان ناموں کو بڑا کیا, جن کی وجہ سے یہ کھڑی ہوئی, آج دے تو اگر ہے حوصلہ تو جائیں کورٹ میں بات کریں. پھر صدیق ساجد صاحب بول رہی ہیں. صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے اپنے گفتگو میں کہا کہ کچھ کمٹمنٹس تھی اعتزاز احسن کی, شاید وہ پوری نہیں ہوئی, کچھ بتائیں گے کیا کمٹمنٹس؟ جی obviously صدیق صاحب I am referring to times جب یہ پریویس جنرل مشرف کی مارشل لاء تھی, تب اعتزاز صاحب کس کو نہیں پتا لاہور سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے, مسلم لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا. اٹ از ان پبلک نالج, اٹ از ان مائی نالج, ہی وانٹڈ دیٹ. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ اس وقت سے اعتزاز صاحب جب یہ بات چیت کرتے ہیں, مجھے ان کا بہت احترام ہے. میں نے آلویز میں نے بطور وکیل ان کا احترام کیا, اس طرح سے کیا کہ میری چاہے شناسائی نہیں بھی تھی, لیکن مجھے if I have seen him coming میں نے رستہ چھوڑا, احتراماً چھوڑا, میں نے ہمیشہ ان کو تکریم دی. بٹ آج کا یہ اعتزاز احسن مجھے بہت انریزنیبل لگا, تو میں نے اپنے دل کا اظہار کر دیا. یار آئی ایم ناٹ کاگنیزنٹ, میں ان کا اکاؤنٹنٹ تھوڑی ہوں بھائی, مجھے نہیں پتا. نو ڈیٹیلز. بیانات روز آپ کو پتا ہے پچھلے 6 مہینے سے کس قسم کے بیان آ رہے ہیں, اور آپ خود بھی کہہ رہے تھے کوئی بھی اٹھتا ہے آ کے بیان دے دیتا ہے, کوئی لندن سے بیٹھ کے ویلاگ کر رہا ہے, اور اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی ادھر سے بھی کر رہے ہیں. تو آپ ایز اے انسٹیٹیوشن کی طرف سے یہاں جا کے ان کا ویو پوائنٹ دے رہے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ؟ نہیں جی, میں آئی ایم پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. میں پرائم منسٹر کی ٹیم کا حصہ ہوں, اینڈ آئی ٹیک ریسپانسبلٹی فار ایوری ورڈ ایز دا گورنمنٹ از سیئنگ اٹ. دیکھیں بھائی, بات کیا ہے, جھگڑا اتنا ہے کہ مجھے کبھی کسی نے کہا کہ آئین پاکستان کو اکٹھا رکھتا ہے, اور یہ چھاونیاں جو آپ کی ہیں یہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کی محافظ ہیں, پارلیمنٹ آپ کی نظریاتی حدود کی محافظ ہے, عدلیہ آپ کے انصاف کی ضامن ہے. ان چار کو گالی پڑے گی, میرا دل دکھے گا. میں تو آئی ایم کریشن آف ووٹ. میں دیکھتا ہوں اس عدالت کی طرف ایک سفر ہے, وہ بہتری کی طرف بھی ہو سکتا ہے, وہ تنزلی کی طرف بھی ہو سکتا ہے. میری صرف یہ درخواست ہے کہ جتنے پولیٹیکل, یہ عمران خان اگر نیوٹرل میرے ساتھ نہیں ہے تو نیوٹرلز جو ہیں وہ برے ہیں. اگر آپ کو حکومت میں کوئی بٹھانے کے لیے, آپ کی لیجسلیشنز کرانے کے لیے کوئی جنرل آپ کا رول پلے کرے, وچ موریلٹی؟ یہ آپ کی ٹیپس جو ہیں یہ ساری آپ کو ایکسپوز کر کے پھینک کے آپ کی پوری سازش, آپ کا میں بہتر ہوں, مجھے مدد کریں, میں یہ سازش میرے خلاف ہے, یہ قومی خودداری, یہ غلامی سے نجات. کیا ڈھکوسلا ہے یار. کم آن, لیٹس ٹاک فار دا پرابلمز آف دا پیپل. بات جن کے مسائل ہیں ان کی بات کریں. آپ یہ بیچ رہے ہیں کہ میں خودداری بیچ رہا ہوں, آپ یہ بیچ رہے ہیں کہ میں غلامی بیچ رہا ہوں, اور آپ کے نشانے پر کون ہیں؟ ادارے ہیں. کب تک رکھیں گے؟ یہ کورٹس نہ ہوں گی تو کہاں ہوں گے؟ یہ فوج نہ ہوگی تو کہاں ہوں گے؟ یہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی تو کہاں ہوں گے؟ اگر کچھ برائیاں ہیں تو ان کو مل جل کے بیٹھ کے بات چیت کر کے, اگر پولیٹیکل پارٹیز آر ناٹ ایبل ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر, اس سے بڑی ڈکے نہیں ہو سکتی. انسٹیٹیوشن کو گالیاں دے دیں, اس سے بڑی ڈکے اور نہیں ہوگی. آپ کورٹس کو گالیاں دیں, اس سے بڑی ڈکے اور نہیں ہوگی. یہ وی آر فیسنگ اٹ, وی آر پارٹ آف اٹ, ایوری ڈے وی فیس. ہو رہا ہے. آخری سوال, کورٹس کو اور انسٹیٹیوشن کو کر رہے گا, تو پچھلی گورنمنٹ میں جب پی ٹی آئی تھی تو نواز بھی کرتی تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی تو پیپلز پارٹی بھی کرتی تھی. اس کے اوپر آپ لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں سر, اگر تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ مریم صاحبہ نے بھی کی, نواز شریف صاحب نے بھی کورٹ کو ملائم کیا, انسٹیٹیوشنس کو ملائم کیا, اسی طرح غزالی صاحب نے بھی کیا, تو کیا آپ اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ پارٹیز جو خاص طور پہ سیاسی پارٹی جو بھی ہوتی ہے اپوزیشن میں, وہ ہمیشہ یہی کرتی ہے؟ اچھا دیکھیں نا, فرق ہے. میں نے تو لائن کیا کسی ایک اسپیسیفک جنرل کو فار ڈوئنگ اے ایکٹ جس کا میرے پاس ثبوت تھا, اور وہ دیا بھی, اسمبلی میں بھی آیا, باہر بھی آیا. اب تفصیل مانگیں گے تو میں حاضر ہوں, کوئی اور نہ دے سکے میں تو دوں گا. اور